Okay, so you all have marked your presently now. So today here you all are here for our FCC lecture and आज आपला आजचा सब्जेक्ट आहे सायन्स. ओके, तो लास्ट टॉपिक आपण डायजेशन शिकत होतो, न्यूट्रिशन. बेसिकली न्यूट्रिशन इज अवर टॉपिक्स नेम. त्यामध्ये आपण प्लांट न्यूट्रिशन पाहिलं आहे आणि ॲनिमल न्यूट्रिशन मध्ये आपण मॅन्स डायजेस्टिव्ह सिस्टीम शिकत होतो. ओके, सो विल कंटिन्यू विथ दॅट. Is my screen visible to all of you? Please let me know in the chat box. Is it visible to all of you? Okay. So first we will take a quick review of whatever we have learned in our last lecture. Okay. आपल्याला कंटिन्युटी ठेवायची आहे, त्यामुळे अगोदर आपण रिव्हिजन करणं खूप गरजेचं आहे. ओके, आपण लास्ट लेक्चर मध्ये प्लांट न्यूट्रिशनची रिव्हिजन घेतलेली, त्याचे क्वेश्चन आन्सर्स मी तुम्हाला विचारलेले. देन वी हॅव स्टार्टेड न्यूट्रिशन इन ॲनिमल्स. ओके, त्यामध्ये तुम्हाला न्यूट्रिशन बद्दल काय माहित आहे, that I have asked you. Okay, the animals depend upon other plants and animals for their food. काय पाहिलं आपण की प्राणी हे त्यांच्या जेवणासाठी दुसऱ्या प्लांट्स किंवा वनस्पती आणि प्राण्यांवर अवलंबून असतात. ओके, animal nutrition comprises the mode of taking the food inside the body, nutritional requirements of the body and how animals can utilize their food. मग या न्यूट्रिशन मध्ये आपण काय पाहिलं की animals कोणत्या प्रकारे, कोणत्या मोडने आपलं अन्न स्वतःच्या बॉडीच्या आतमध्ये घेतात आणि त्या अन्नाचा त्यांना कशा प्रकारे उपयोग होतो. ओके, and we saw what is digestion. Okay, digestion is a process in which animals break down complex substances into simpler substances to make their energy. Digestion मध्ये काय होतं, आपण जे जेवण जेवतो, जे अन्न खातो, त्याचा छोट्या छोट्या पदार्थांमध्ये, सबस्टन्स मध्ये ब्रेक केले जातात. त्याचे छोटे छोटे मॉलिक्युल्स बनवले जातात आणि त्यामुळे आपल्याला एनर्जी मिळते, जी आपल्याला आपला प्रत्येक काम करण्यासाठी उपयोगी पडते. देन वी सॉ sources of food. Okay, sources, where do all animals get their food from? The basic source is plant. Okay, every animal depends on basically plants for their food. And then we saw types of animals depending on their food habits, that are carnivores, herbivores and omnivores. Okay, who will define carnivores? Yes, who will define carnivores? What are carnivores? Yes, Pradyuman, put on your mic. Hello, ma'am. Yes. Animals which eat meat. Okay. Okay. That are basically depend upon the other animals for their food. Yes. Now Anagha will tell me what are herbivores. Hello. Yes. Say. Ma'am, animals which are depend on plant for their food. Okay. Good. Next, Tanvi will tell me what are omnivores. Ma'am, the animals which depend on both plants and animal source of food are called omnivores. Very good. Okay. So that we saw on in our last lecture. Then we saw different ways of taking food, how each and every animal take their food. We saw human beings. Human beings usually eat fruits, vegetable, meat, etc. Okay, and how they eat by mouth. Uh, they eat by mouth, by chewing, and by swallowing. Then hummingbird eats or drinks nectar by sucking. Ants eats insects by scraping. Snails eats grass by chewing. Butterfly sucks nectar. Amoeba, with the help of pseudopodia, takes inside their body the food particles. Lice sucks our blood. Hydra eats fish and insects. Okay. Then we also gone through the questions based on that, and then we were here with our digestive system of man. Okay, यामध्ये सुद्धा आपण डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मध्ये फंक्शन्स काय असतात, इंजेक्शन, मेकॅनिकल डायजेशन, केमिकल डायजेशन.
ओके, ऍब्झॉर्प्शन अँड असिमिलेशन अँड इजेशन इथपर्यंत आपण पोहोचलो होतो. ओके, एकदा परत रिव्हिजन करूया. व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टम. फर्स्ट इज इंजेशन. The oral cavity allows food to enter the digestive tract and have mastication, that is chewing occurs, and the resulting food bolus is solved. बघा काय होतं इंजेक्शन मध्ये, जी आपली ओरल कॅव्हिटी आहे, जिला बकल कॅव्हिटी म्हटलं जातं, ज्यामध्ये आपला माउथ आणि टीथ येतं. ओके, त्यामध्ये आपण आपला घास आत घेतो आपल्या हाताने आणि तो आपल्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये जातो. तिथे आपण आपल्या दातांनी तो घास चावतो आणि एक गोळा फूड बोलस म्हणजे एक घास त्याचा तयार करतो. त्यामध्ये काय काय मिसळतं आपल्या तोंडामध्ये? येस एनीवन? Which substance gets mixed in the bolus? How bolus form? Please write the answer in the chat box. Yes, it's saliva. Okay, it's saliva. Okay. Okay, saliva comes in between and then the ingestion occurs. Then the process goes for digestion. Okay, नंतर digestion चालू होतं. Digestion is of mechanical digestion and chemical digestion. Okay, yes, anyone will tell me what the mechanical digestion means? Mechanical digestion मध्ये काय होतं आपण शिकलो होतो लास्ट लेक्चरला. Yes, anyone will tell? Yes, what is mechanical digestion? Yes. Is there anyone who can tell me what is mechanical digestion? Yes, good. It's chewing. Okay. मेकॅनिकल डायजेशन मध्ये जी काही मस्क्युलर मुवमेंट आहे ती होत असते. ओके, आणि बघा मस्क्युलर मुवमेंट ऑफ द डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मेनली इन दी ओरल कॅव्हिटी अँड स्टमक. म्हणजे मेकॅनिकल डायजेशन मध्ये जे काही ओरल कॅव्हिटी मध्ये होतं आणि स्टमक मध्ये होतं, दॅट इज बेसिकली अ मेकॅनिकल डायजेशन. त्यामध्ये फिजिकल ब्रेकडाऊन होतं आपल्या फूड पार्टिकल्स. ओके, देन केमिकल डायजेशन. द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग the chemical digestion means it includes chemical or enzymes. Okay, chemical digestion मध्ये नक्कीच नावावरूनच आपल्याला समजतं की यामध्ये एखादा केमिकल असणार अथवा एखादा एन्झाइम प्रेझेंट असणार. ओके, so what is chemical digestion? Hydrolysis reactions aided by enzymes mainly in the stomach and small intestine chemically break down food particles into nutrient molecules small enough to be absorbed. Okay, काय होतं केमिकल डायजेशन मध्ये? मेनली हायड्रोलिसिस रिएक्शन होते. कोण कॅरी आउट करतं? मेनी एन्झाइम्स दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी वर्षा फर्दर. मॅडम सॉरी टू इंटरप्ट यू. प्लीज तुमचं पीपीटी ऑन स्क्रीन ठेवा. सॉरी, आय हॅव नॉट शेअर्ड इट. या प्लीज ते ऑन स्क्रीनच राहू द्यात, म्हणजे मग बोलताना तुम्हाला पण डिस्कस करताना इझी होईल ते. ओके, ऍक्च्युअली आय फॉरगॉट टू शेअर द स्क्रीन. इट वॉज ऑन बट आय फॉरगॉट टू शेअर. ओके 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 ओके. आणि सॉरी फॉर मुलांनी मॅडमना सांगायचं आहे, मॅडम मगातपासून तुम्हाला सगळं एक्सप्लेन करतायत आणि मॅडमने विचारलं पण होतं, तुम्ही सांगायला पाहिजे मॅडमला की स्क्रीन दिसत नाहीये. यापुढे लक्षात ठेवायचं सगळ्या मुलांनी. ओके मॅडम, सॉरी, तुम्ही कंटिन्यू करा. ओके, सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स. Yes, so we have here for chemical digestion. Okay, we are where we are chemical digestion. Yes, chemical digestion actually includes the hydrolysis reactions which is caused by enzymes, and it mainly occurs in stomach and small intestine. Okay, mechanical digestion कुठे होतं? Oral cavity and stomach. आणि chemical digestion होतं in stomach and small intestine. Okay, then chemical digestion मध्ये काय होतं? Substance chemically break down into nutrient molecules, आणि ते न्यूट्रिएंट मॉलिक्युल्स केमिकल डायजेशन मुळे अशा प्रकारे ब्रेक होतात की दॅट कॅन इझिली ऍब्सॉर्ब इन अवर बॉडी. ओके, आपल्या बॉडीमध्ये ते इझिली ऍब्सॉर्ब होऊ शकतील. अशा प्रकारे ते केमिकल डायजेशनने ब्रेक होत असतात. देन ऍब्सॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाईन.
मेनली आपण पाहिलं, मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सुद्धा सांगितलं होतं, मेन जे डायजेशन आहे, डायजेशनचा मोस्ट ऑफ द पार्ट कुठे होतो, where it takes place in the small intestine. Okay, you have to remember that digestion actual process of main process of digestion takes place in small intestine. Okay, so what is the general mechanism for absorption? Virtually all nutrients from the diet are absorbed into blood across the mucosa of the small intestine. In addition, the intestine absorb water and electrolyte, thus playing a critical role in maintenance of body water and acid base balance. बघा absorption मध्ये काय होतं, absorption mainly occurs in the small intestine. ओके, त्यामध्ये इंटेस्टाइन काय करतं, स्मॉल इंटेस्टाइन काय करतं, जे काही वॉटरी पार्ट आहे फूडचा, जे काही पाण्याचं मटेरियल आहे ते सगळं आणि त्यातील इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत ते इंटेस्टाइन ऍब्झॉर्ब करून घेतं आणि याचा फायदा काय होतो, आपल्या बॉडीमध्ये ऍसिड बेसचा बॅलन्स कायम राहतो. ओके, नेक्स्ट आहे assimilation. Assimilation is the movement of digested food molecules into the cells of the body where they are used. For example, glucose is used in respiration to provide energy. Amino acids are used to build new proteins. बघा assimilationच्या प्रोसेस मध्ये काय होतं, जे काही डायजेस्टेड फूड आहे त्यातून आपल्याला जे काही मटेरियल मिळालं आहे, इट मे बी ग्लुकोज, फॅटी ऍसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहायड्रेट्स, वॉट एव्हर, मग ते आपल्या बॉडीच्या ज्या पार्ट मध्ये त्या मॉलिक्यूलची गरज आहे, ऍसिमिलेशनच्या प्रोसेसद्वारे तो मॉलिक्यूल आपल्या बॉडीच्या त्या पार्ट कडे किंवा त्या प्रोसेस साठी पाठविला जातो. ओके, हा आपला पार्ट झालेला होता. ओके, इजेशन वॉज द लास्ट वन. Egestion is the act of excreting unusable or undigested material from a cell, as in the case of single cell organism, or from the digestive tract of multicellular organism. Okay, egestion मध्ये काय होतं, जे काही अनयुजेबल मटेरियल आहे, एक्सक्रीशन प्रोसेस बेसिकली आपण तिला म्हणतो. एक्सक्रीशन प्रोसेस मध्ये काय होतं, अनडायजेस्टेड न पचलेला अन्न आहे, जर सिंगल सेल ऑर्गॅनिझम असेल, अमिबा, युग्लिना किंवा पॅरामेशियम सारखा, तर ते अनयुज जो मटेरियल आहे तो सेलच्या बाहेर टाकला जातो. आणि मल्टी सेल्युलर अॅनिमल मध्ये आपल्यामध्ये ओके डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्टच्या लास्ट फेजला एक्सक्रीशन या फेजद्वारे जे अनडायजेस्टेड मटेरियल आहे ते बाहेर टाकलं जातं. ओके, हा सगळा पार्ट आपण लास्ट लेक्चरला शिकलो होतो. देन वी विल नाव कंटिन्यू विथ दी नेक्स्ट वन. ओके, प्लीज पे अटेन्शन ओव्हर हियर. सी, मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला पेरिस्टॅल्सिस अँड विलाय या दोन टर्म लिहून घ्यायला सांगितलेल्या, बरोबर. सो ह्या मोस्ट इम्पॉर्टंट टर्म आहेत जेव्हा तुम्ही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ऑफ मॅन लर्न करत आहात फॉर युअर ऑलिम्पियाड्स और एनसीईआरटी और वॉट एव्हर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स, तेव्हा तुमच्या लेवलसाठी फॉर द 7th स्टँडर्ड यू हॅव टू रिमेंबर दिस टू टर्म्स व्हेरी केअरफुली. ओके, पेरिस्टॅल्सिस आणि विलाय हे खूप इम्पॉर्टंट टर्म आहेत जी तुमची लेवल आहे फॉर 7th स्टँडर्ड. तुम्ही जेव्हा डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचा अभ्यास करत आहात तेव्हा या टर्म लक्षात ठेवणं तुमच्यासाठी खूप गरजेचं आहे, because most of the questions will based on these only. Okay, so what is peristalsis? Involuntary movements of the longitudinal and circular muscles, primarily in the digestive tract but occasionally in other hollow tubes of the body, that occurs in progressive wave like contraction. Peristaltic wave occur in the esophagus, stomach and intestine. बघा मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितलेलं व्हॉट इज पेरिस्टॅल्सिस, व्हॉट इज पेरिस्टॅल्सिस. जेव्हा आपण अन्न खातो, आपण पिझ्झाचं एक्झाम्पल घेतलेलं आठवते का सगळ्यांना. ओके, पिझ्झा मध्ये काय होतं, जेव्हा आपण खाल्ल्यावर स्टार्च ब्रोक होतं, बरोबर. स्टार्च इज ब्रेकिंग डाऊन इन अवर माउथ. ओके, तर जेव्हा इसोफॅगस मध्ये आपला घास जातो, ओके, तिथे पेरिस्टॅल्सिस ही मुवमेंट होते. बघा आपला जो फूड पाईप आहे, फूड पाईप मधून आपला घास, ओके, फूड पाईप मधून आपला घास पुढे जाण्यासाठी एक मुवमेंट केली जाते, तिला पेरिस्टॅल्सिस म्हणतात.
बघा तुम्ही एखादा पाईप घेतला, ओके, एखादा पाईप घेतला आणि त्यामध्ये काहीतरी मटेरियल भरण्याचा प्रयत्न केला, तर ते मटेरियल एकदाच जात नसेल तर तुम्ही इकडून एक दुसऱ्या साईडने त्याला जोर लावणार, एखाद्या काठीने किंवा कशाने तरी त्याला पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करणार. ओके, तेव्हा काय होतं, तुम्ही त्या पाईपला जर बाहेरून पाहिला तर तो एक्सपांड होतो, जिथे मटेरियल मोठं असेल तिथं तो स्वतःची जागा वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, जर एक रबरचा वगैरे पाईप घेतला तुम्ही तर रबर और प्लास्टिक, बघा एखाद्या ठिकाणी तो स्वतःची जागा वाढवण्याचा प्रयत्न करतो, त्याचा सरफेस एरिया वाढवण्याचा प्रयत्न करतो. तर जिथे तुमचं मटेरियल एकदम पातळ आहे किंवा बारीक आहे तिथं तो त्याच्या नॉर्मल शेपला येतो. असं ऑब्झर्व केला आहे का तुम्ही कधी? सो दिस इज द बेसिकली द पेरिस्टाल्सिस मुवमेंट. ओके, आपल्या फूड पाईप मधून आपला घास खाली जाण्यासाठी, ओके, पुढच्या प्रोसेस मध्ये पुढच्या फेज मध्ये जाण्यासाठी आपल्या इसोफॅगस मध्ये जी मुवमेंट होते ती मुवमेंट बेस असते कॉन्ट्रॅक्शन एक्सपान्शन, कॉन्ट्रॅक्शन एक्सपान्शन. ओके, या बेसिसवर अशा वेव्ह येत असतात, त्याला पेरिस्टाल्सिस असे म्हणतात. मग बेसिकली आपण शिकलेलो पेरिस्टाल्टिक वेव्स टेक्स प्लेस इन इसोफॅगस, पण पेरिस्टाल्टिक वेव्स ऍक्च्युअली ऑकर्स इन इसोफॅगस, स्टमक अँड इंटेस्टाइन्स, या तीन पेरिस्टाल्सिस ची मुवमेंट चालू असते. Okay, it is an involuntary movement. Please note down with your pen and paper. Peristalsis is an involuntary movement. सगळ्यांनी नोट डाऊन करून घ्यायचं आहे. पेरिस्टाल्सिस इज अ इनव्हॉलंटरी मुवमेंट आणि ती कुठे होते? पेरिस्टाल्टिक वेव्स ऑकर इन दी इसोफॅगस, स्टमक अँड इंटेस्टाइन. प्लीज नोट डाऊन. Peristalsis is an involuntary movement. Okay. Involuntary movement which is of longitudinal and circular muscles, and it takes place in esophagus, stomach and intestine. Okay, all of you have understood what is peristalsis? Okay, okay Anagha, if you are absent, please you can go through the videos, okay, on YouTube. Yes Sanjana, what happened? I am explaining in Marathi also. Yes Sanjana, any problem you can ask me. Okay, so you want Marathi word for what? You're from Marathi medium? Okay, so your science must be in English only, right? Okay, see. Okay, now next is villi. So what are villi? What are villi? Yes, anyone? villi म्हणजे काय मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं होतं. कसं असतं विलायचं स्ट्रक्चर मी तुम्हाला ड्रॉ करून सुद्धा दाखवलं होतं. कोणी सांगू शकतं का? Yes Sanjana, it is perfectly all right. I will explain in Marathi also. Okay, I am explaining in it Marathi. Yes anyone, what are villi? villi म्हणजे काय? Yes, very good. Finger like projections. Yes, बघा मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन्स ड्रॉ करून दाखवलेले. सो वी विल सी व्हॉट आर villi.
Intestinal villi are tiny finger-like projections made up of cells that line the entire length of your small intestine. बघा आपल्या स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये म्हणजे छोट्या आतड्यांमध्ये काही फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स असतात. आपल्या बोटांसारखे काही स्ट्रक्चर्स असतात. ते आपल्या स्मॉल इंटेस्टाइनचा छोट्या आतड्यांचा सरफेस एरिया वाढवतात. तिथली जागा वाढवतात. Your villi, villus is a singular, villi is a plural. ओके एक असेल तर त्याला विलस म्हणायचं, एकापेक्षा जास्त असेल त्याचं प्लुरल आहे विलाय. ओके युअर विलाय absorb nutrients from the food you eat and then shuttle those nutrients into your bloodstream so they can travel where they are needed. बघा विलाय काय असतात? विलाय आपल्या ओके माय व्हॉइस इज ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ यू. Yes, as I have yes, it should be clear. I have full network of Wi-Fi. Yes, for whom I am breaking. Yes, Rajdeep, you can leave the class and join again. Okay, it may solve your problem. Yes, see, विलाय काय काम करतात? आपल्या स्मॉल इंटेस्टाइनचा छोटे आतडे असतात स्मॉल इंटेस्टाइन त्याचा सरफेस एरिया वाढवतात, त्याची जागा वाढवतात. त्यामुळे जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत जर प्रोटीन्स कार्बोहायड्रेट्स ओके यासारखे जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत ते आपल्या पूर्ण रक्तामध्ये ऍब्झॉर्ब होण्यासाठी आणि आपल्या रक्ताद्वारे आपल्या बॉडीच्या सगळ्या पार्टला पुरवण्यासाठी विलाय हे रिस्पॉन्सिबल असतात. ओके ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड पेरिस्टाल्सिस अँड विलाय. येस लेट मी नो पेरिस्टाल्सिस अँड विलाय हे दोन्ही पार्ट सगळ्यांना समजलेत? ओके so we will continue to the next. Small intestine and large intestine. Okay, here we are small intestine. बघा explain करायच्या अगोदर I will show you the diagram. Yes, हे आहे आपलं स्मॉल इंटेस्टाइन, लहान आतडे. लहान आतडे खरं तर मोठे असतात पण त्यांना एकत्र कंप्राइज करून ठेवलेलं असतं. बघा एखादा एकदम मोठा पाईप आपण एकत्र टाकून ठेवला तर तो कसा होतो, तशाच प्रकारे स्मॉल इंटेस्टाइन दिसत असतं. ओके आतले याच्या आतला कव्हरिंग आहे ते आहे स्मॉल इंटेस्टाइन आणि हे बाहेर आहे ना, हे बघा त्याला सेपरेट आउट केलेलं आहे, याला म्हणायचं लार्ज इंटेस्टाइन. ओके तुम्हाला कधी कधी या डायग्राम सुद्धा दाखवल्या जातील आणि तुम्हाला त्या ओळखून त्या ऑप्शनला टिक करायचं असेल. what is the diagram for, what is this diagram. Okay, they may give you picture and you have to tick the correct answer. तुम्हाला डायग्राम दाखवल्या जातील, चित्र दाखवले जातील आणि तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन ओळखायला येऊ शकतं. तर बघा तुम्ही स्मॉल इंटेस्टाइन पाहिलं, आता स्मॉल इंटेस्टाइन बद्दल काही इन्फॉर्मेशन आहे ती आपण बघूया. The small intestine or small bowel is an organ in the gastrointestinal tract where most of the absorption of nutrients and minerals from food takes place. बघा स्मॉल इंटेस्टाइन हा एक अवयव असतो. इट इज अन ऑर्गन आपल्या गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्ट मध्ये. ओके आपल्या पचन क्रियेच्या ट्रॅक्ट मध्ये एक ऑर्गन असतो, एक अवयव असतो ज्याला स्मॉल इंटेस्टाइन असं म्हटलं जातं. आणि या स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत आपल्या अन्नापासून मिळणारे जे काही न्यूट्रिएंट्स आहेत ते आणि मिनरल्स हे सगळे ऍब्झॉर्ब होत असतात. वेअर इन स्मॉल इंटेस्टाइन लहान आतड्यांमध्ये. इट लाईज बिटवीन द स्टमक अँड लार्ज इंटेस्टाइन. मग स्मॉल इंटेस्टाइन कुठे प्रेझेंट असतात? आपलं पोट, स्टमक आणि लार्ज इंटेस्टाइन. स्टमक आणि लार्ज इंटेस्टाइन, पोट आणि मोठ्या आतड्यांच्या मध्ये स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेझेंट असतात. and receives bile and pancreatic juice through the pancreatic duct to aid in digestion. डायजेशन मध्ये कामी येणारे पॅन्क्रियाटिक ज्यूस यांना रिसीव्ह करण्याचं काम स्मॉल इंटेस्टाइन करत असतात. ओके पॅन्क्रियाटिक ज्यूस, बाईल ज्यूस याबद्दल आपल्याला एन्झाइम्स मध्ये शिकायचं आहे. नेक्स्ट आहे लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन is also known as large bowel. बघा स्मॉल इंटेस्टाइनला स्मॉल बॉवेल सुद्धा म्हटलं जातं, लक्षात ठेवायचं आहे. यू कॅन ऑल्सो नोट डाऊन
Small intestine is also called as small bowel, and large intestine is also known as the large bowel. Is the last part of the gastrointestinal tract. आपलं जे gastrointestinal tract आहे, आपली जी पचन संस्था आहे, त्या पचन संस्थेचं डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं शेवटचा पार्ट आहे लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, मोठे आतडे. Water is absorbed here and the remaining waste material is stored at feces as feces before being removed by defecation. Defecation म्हणजे excretion. मग लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये काय होतं, पाणी आहे ते अब्सॉर्ब होतं. बघा, मोस्ट ऑफ दी प्रोसेस आहे, खूप सारी प्रोसेस आहे ती स्मॉल इंटेस्टाइन मध्येच चालू असते डायजेशनची, आणि ती संपल्यावर जो काही पार्ट आहे, पाणी आहे किंवा जे वेस्ट मटेरियल आहे जे आपल्याला बाहेर टाकायचं आहे, ते लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये जातं. आणि लार्ज इंटेस्टाइनचा शेवटचा भाग आहे ॲनस, तुम्ही बघू शकता, आणि त्या ॲनस मधून एक्सक्रिशनच्या प्रोसेसद्वारे आपल्या बॉडीच्या बाहेर टाकलं जातं. ओके, have you understood small intestine and large intestine? Can we move to the enzymes? Can we see the enzymes now? Okay, please pay attention very clearly. You have to answer the questions also. Okay, so now here is the main part, that are enzymes. Okay, so what are major digestive enzymes? Most important digestive enzymes कोणते असतात? फर्स्ट इज सलायवरी एन्झाईम. बघा, जशी जशी एन्झाईमची गरज लागते जेव्हा प्रोसेस चालू होते. फर्स्ट प्रोसेस काय आहे? इजेशन. इजेशन प्रोसेस मध्ये आपल्या तोंडामध्ये आपण घास घेत असतो, बरोबर. मग त्यासाठी पहिला एन्झाईम आहे सलायवरी एन्झाईम. सलायवरी एन्झाईम मध्ये काय आहे बघा, begins carbohydrates digestion by breaking down starch and glycogen to disaccharides. बघा, सलायवरी एन्झाईम काय करतं? कार्बोहायड्रेटचं डायजेशन करायला सुरुवात करतं. काय ब्रेक करून? स्टार्च आणि ग्लायकोजन. स्टार्च आणि ग्लायकोजन हे मॉलिक्यूल ब्रेक करून काय फॉर्म होतं? डायसॅकराइड. प्लीज नोट डाऊन, नोट डाऊन करा. कार्बोहायड्रेटचं डायजेशन होतंय, सॉरी, कार्बोहायड्रेट डायजेशन बाय ब्रेकिंग डाऊन स्टार्च अँड ग्लायकोजन, आणि काय फॉर्म होतात? डायसॅकराइड्स. प्लीज नोट डाऊन. Carbohydrate digested by breaking down starch and glycogen, आणि स्टार्च आणि ग्लायकोजनचं नंतर रूपांतर होतं डायसॅकराइड्स मध्ये. ओके, डन. देन गॅस्ट्रिक एन्झाईम्स. गॅस्ट्रिक एन्झाईम कोणकोणते आहेत बघा? पेप्सिन. पेप्सिन हे गॅस्ट्रिक एन्झाईम आहे. कोण सिक्रेट करतं? गॅस्ट्रिक ग्लँड. पेप्सिन from gastric gland begins protein digestion. Lipase from gastric gland begins fat digestion. Okay, I think you should again go through this PPT and note down. Otherwise, I will share these main slides of enzymes on our WhatsApp group. Okay, जेणेकरून तुम्ही हे सगळं लिहून घेऊ शकता. Yes, what you will prefer? आता सुद्धा तुम्ही नोट डाऊन करू शकता जे पॉइंट्स तुम्हाला इम्पॉर्टंट वाटतात. ओके, ते तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. अदरवाइज आय विल सेंड स्पेसिफिक स्लाइड्स. काही स्पेसिफिक स्लाइड्स आहेत एन्झाईम्सच्या, त्या मी तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवून देईल. इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? येस, टेल मी. Okay, that can also possible. If you want to take screenshot of this, you can take. Okay, see, gastric enzymes. Gastric enzymes, दोन एन्झाईम्सची नावं सांगितलेली आहेत आपल्याला, पेप्सिन आणि लायपेज. कोण सिक्रेट करतं या दोघांना पण? गॅस्ट्रिक ग्लँड्स. पण दोघांचे फंक्शन वेगळे आहेत. पेप्सिन काय करतं? प्रोटीन डायजेस्ट करण्याचं काम करतं, आणि लायपेज काय करतं? फॅट डायजेशनचं काम करतं. ओके,
थर्ड आहे पॅन्क्रियाटिक एन्झाइम्स. पॅन्क्रियाटिक एन्झाइम्स अमायलेज. पॅन्क्रियाटिक एन्झाइम नावावरूनच कळतं आपल्याला पॅन्क्रियाज आहेत ते पॅन्क्रियाटिक एन्झाइम सिक्रेट करत असतात. ओके, सो अमायलेज आहे फर्स्ट. अमायलेजचं काम काय आहे? ब्रेक डाउन स्टार्च अँड ग्लायकोजन इनटू डायसॅकराइड्स. ओके, स्टार्च आणि ग्लायकोजनचं डायसॅकराइड्स मध्ये रूपांतरण करण्याचं काम कोण करतं? अमायलेज. देन आहे लायपेज. लायपेज इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पॅन्क्रियाज. पॅन्क्रियाजच लायपेज सिक्रेट करण्याचं काम करतात. आणि लायपेजचं फंक्शन आहे ब्रेक्स डाउन फॅट्स इनटू फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल. जे काही फॅट्स आहेत, फॅट्स आपल्याला कशातून मिळतात? एनीवन टेल मी फ्रॉम विच फूड मटेरियल वी गेट अवर फॅट्स? राईट इन द चॅट बॉक्स आन्सर. कोणत्या फूड मटेरियल मधून आपल्याला फॅट्स मिळतात आपल्या बॉडीला? ओके, येस, अजून? येस. नो, इट्स नॉट अनहेल्दी. प्रत्येक वेळी ऑइल और फॅटी मटेरियल इज नॉट अनहेल्दी. You get fat from milk also. You get fat from milk products. Every milk product is there for fats. Okay, yes, paneer is there, but every time fat is not unhealthy. Fat is required for your body to function well. प्रत्येक न्यूट्रिएंट काहीतरी प्रमाणात आपल्या बॉडीसाठी खूप इम्पॉर्टंट असतात. फक्त कोणताही प्रोडक्ट एक्स्ट्रा झाला तरच ते आपल्या बॉडीसाठी अनहेल्दी ठरू शकतात. ओके, you can't say that all unhealthy materials are responsible for fats. No. Yes, good. Many milk products and oil are responsible or we get fats from these materials. Okay, so पॅन्क्रियाटिक एन्झाइम लायपेज काय करतं? फॅट्सला फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल मध्ये कन्वर्ट करतं. नेक्स्ट आहे बघा ट्रिप्सिन, कायमोट्रिप्सिन अँड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज फ्रॉम पॅन्क्रियाज. आता आपल्याला 3 एन्झाइमची नावं दिलेली आहेत जे पॅन्क्रियाजच सिक्रेट करतात. पहिला आहे ट्रिप्सिन, देन कायमोट्रिप्सिन, देन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज. ओके, पॅन्क्रियाजच त्यांना सिक्रेट करण्याचं काम करतं आणि they are break down into amino acid. Okay, trypsin, chymotrypsin and carboxypeptides from pancreas break down peptides into amino acid. हे तिन्ही एन्झाइम्स आहेत ते पेप्टाइड्सला अमायनो ऍसिड मध्ये कन्वर्ट करण्याचं, ब्रेकडाऊन करण्याचं काम करतात. बघा किती कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. आपण फक्त अन्न खातो आणि दुसऱ्या दिवशी आपल्याला वाटतं हा आपल्याला आता अन्न पचलं, झालं सगळं काम. असं आहे का? नाही. बघा किती कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आहे. एवढे मटेरियल्स आहेत, एवढे सगळे एन्झाइम्स आपल्या एका टायमाच्या जेवणासाठी काम करत असतात. बघा आपण एका टायमाचं जेवतो किंवा काहीही खातो तेव्हा एवढे सगळे एन्झाइम्स आपल्या बॉडीमध्ये ऍक्ट करतात. ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लिएजेस. Nucleases from pancreas breaks down nucleic acid into nucleotides. मग जे काही न्यूक्लिक ऍसिड आपल्याला फूड मटेरियल मधून आपल्या बॉडीमध्ये जातात त्यांचं स्मॉलर पार्टिकल कोणता आहे? न्यूक्लिओटाइड. न्यूक्लिओटाइड असतात ते आपल्या बॉडीमध्ये ऍब्झॉर्ब होतात. मग त्या न्यूक्लिक ऍसिडला न्यूक्लिओटाइड मध्ये ब्रेक करण्याचं काम कोण करतं? न्यूक्लिएजेस. ओके, देन इंटेस्टाइन मध्ये गेल्यावर कोणकोणते एन्झाइम्स आहेत बघा. फर्स्ट आहे पेप्टाइडेज. ओके, पेप्टाइडेज फ्रॉम म्युकोजल सेल्स ब्रेक्स डाउन पेप्टाइड्स इनटू अमायनो ऍसिड्स. पेप्टाइडेज काय करतात? पेप्टाइड्सला अमायनो ऍसिड मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करतात. तुम्हाला जर एन्झाइम लक्षात ठेवायचे असतील तर एक सोपी ट्रिक आहे बघा. मोस्टली एन्झाइमला ASE लावलेला आहे आणि yes please don't put on your mic. सगळ्यांनी माईक बंद ठेवायचा आहे जोपर्यंत मी चालू करायला सांगत नाही.
Okay, see, yes, we were on peptides. पेप्टाइडेज काय करतात, पेप्टाइड्सला अमायनो ऍसिड मध्ये ब्रेकडाऊन करण्याचं काम करतात. देन सुक्रेज, माल्टेज अँड लॅक्टेज फ्रॉम म्युकोजल सेल्स हे काय करतात बघा, सुक्रोज, माल्टोज, लॅक्टोज या शुगर असतात. ओके, सुक्रोज, माल्टोज आणि लॅक्टोज या शुगर असतात. पण सुक्रेज बघा, मी आता तुम्हाला सांगितलं एएससी लागलेला आहे, त्यामुळे हे आहेत एन्झाईम्स आणि एन्झाईम्स मोस्टली ब्रेकिंग डाऊनचं काम करत असतात. ओके, sucrase, maltase and lactase from mucosal cells breaks down disaccharides into monosaccharide. दोन शुगरचे मॉलिक्यूल ब्रेक करून त्यांना एक शुगरचा मॉलिक्यूल बनवतात. जे काही डायसॅकराइड वाले मॉलिक्यूल असतात, दोन शुगर मॉलिक्यूल असतात, त्यांना एकामध्ये रूपांतर करतात. ओके, नेक्स्ट आहे लायपेज. लायपेज सुद्धा म्युकोजल सेल मध्ये प्रेझेंट असतो आणि तो काय करतो, ब्रेक्स डाऊन फॅट्स into fatty acid and glycerol. Okay, fatty acid बघा काय करायचं आहे, see, this will be of your homework part. तुम्ही इथे काय एक टेबल बनवायचा आहे. फर्स्ट तुम्ही लिहिणार एन्झाईम. ओके, एन्झाईमचं नाव लिहिणार आणि नेक्स्ट पुढे लिहिणार तुम्ही कशामध्ये ब्रेकडाऊन होतं. ओके, where it is present. First you will write enzyme, then where it is present and it how it breakdowns, कशाचं कशामध्ये रूपांतर करतं. जसं आता आपण शिकलो लायपेज, राईट. येस, वी सॉ पेप्टाइडेज. ओके, पेप्टाइडेज काय करतं, इथे तुम्ही लिहिणार पेप्टाइडेज. ओके, पेप्टाइडेज काय करणार, ज्या काही सुक्रेज, लॅक्टेज, माल्टेज या शुगर आहेत त्यांना ब्रेकडाऊन करणार आणि कशामध्ये, मोनोसॅकराइड मध्ये. ओके, अशा प्रकारे टेबल बनवायचा आहे, जो टेबल तुमच्या लक्षात राहील. ओके, नेक्स्ट इज लायपेज. ओके, येस, वी सॉ लायपेज. नेक्स्ट इज एंटेरोकायनेज. Enterokinase from mucosal cells break down or converts trypsinogen into trypsin. Enterokinase सुद्धा म्युकोजल सेल मध्येच प्रेझेंट असतो आणि तो काय करतो, ट्रिप्सिनोजेनला ट्रिप्सिन मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करतो. ओके, बघा परत एकदा आपण बघूया. एन्झाईम्स आर सो कन्फ्युजिंग. ओके, फॉर युअर एज, तुमच्या एज साठी एन्झाईम्स आर सो कन्फ्युजिंग. ओके, you find them easy or confusing? Yes, everyone, you find them easy or confusing? I think they're little bit confusing. If you study them well, it will be easy. Yes, yes, give me reply, yes or no. Yes. ओके, तर परत एकदा आपण पाहूया एन्झाईम्स काय असतात. ओके, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टंट डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मधले एन्झाईम्स आपण पाहणार आहोत. सलायवरी एन्झाईम्स, गॅस्ट्रिक एन्झाईम्स, पॅनक्रियाटिक एन्झाईम्स, ओके, intestinal enzymes. Okay, these are the types of enzymes. We will start with salivary enzymes. Salivary enzymes begins carbohydrates digestion by breaking down starch and glycogen to disaccharide. सलायवरी एन्झाईम्सचं काम काय असतं, स्टार्च आणि ग्लायकोजनला डायसॅकराइड मध्ये कन्वर्ट करणं. ओके, गॅस्ट्रिक एन्झाईम्स कोणते आहेत, पेप्सिन आणि लायपेज. पेप्सिन काय करतं, प्रोटीनचं डायजेशन करतं आणि लायपेज काय करतं, फॅटचं डायजेशन करतं. ओके, देन पॅनक्रियाटिक एन्झाईम्स, अमायलेज आहे आणि लायपेज आहे. ओके, अमायलेज काय करतं, अमायलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च अँड ग्लायकोजन इनटू डायसॅकराइड. अमायलेज स्टार्च अँड ग्लायकोजन इनटू डायसॅकराइड्स. देन लायपेज, लायपेज सुद्धा पॅनक्रियाज मधनं सिक्रेट होतात, पण लायपेज काय करतं, फॅट्स इनटू फॅटी ऍसिड अँड ग्लिसरॉल. फॅट्सचं ब्रेकडाऊन कशामध्ये होतं, फॅटी ऍसिड्स अँड ग्लिसरॉल. ओके, then we saw trypsin, chymotrypsin and carboxypeptidase.
that are also secreted from pancreas. Okay, that will break down peptides into amino acid. बघा, ट्रिप्सिन, कायमोट्रिप्सिन आणि कार्बोक्झिपेप्टाइडेज हे 3 एन्झाईम पेप्टाइडेजला अमायनो ऍसिड मध्ये ब्रेकडाऊन करण्याचं किंवा कन्वर्ट करण्याचं काम करत असतात. नेक्स्ट आहे न्यूक्लिएजेस. ओके, न्यूक्लिएजेस. न्यूक्लिएजेस सुद्धा पॅन्क्रियाज मधूनच बाहेर येतात आणि ते काय करतात, न्यूक्लिक ऍसिडला न्यूक्लिओटाइड्स मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करतात. ओके, देन इंटेस्टिनल एन्झाईम्स. फर्स्ट आहे पेप्टाइडेज. पेप्टाइडेज बघा, आता लोकेशन बदलले आहे. आतापर्यंत आपण पॅन्क्रियाज मधले पाहत होतो, आता लोकेशन हॅज चेंज. इट इज फ्रॉम म्युकोजल सेल्स. पेप्टाइडेज इज सिक्रेटेड फ्रॉम म्युकोजल सेल्स. पेप्टाइडेज काय करतात, पेप्टाइड्सला अमायनो ऍसिड मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करतात, ब्रेक करण्याचं काम करतात. देन सुक्रेज, माल्टेज आणि लॅक्टेज हे सुद्धा म्युकोजल सेल मधूनच सिक्रेट होतात आणि ते डायसॅकराइड मॉलिक्यूलला मोनोसॅकराइड मध्ये, डाय इज 2, मोनो इज 1. ओके, 2 शुगर मॉलिक्यूलला एका शुगर मॉलिक्यूल मध्ये, सॅकराइड म्हणजे शुगर. ओके, 2 शुगर मॉलिक्यूलला एका शुगर मॉलिक्यूल मध्ये कन्वर्ट करण्याचं काम करतात. देन आहे लायपेज. लायपेज सुद्धा म्युकोजल सेल मधूनच बाहेर येतो आणि तो काय करतो, फॅट्सला फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल मध्ये कन्वर्ट करतो. देन एंटरोकायनेज येतो. एंटरोकायनेज काय करतो, ट्रिप्सिनोजेनला ट्रिप्सिन मध्ये कन्वर्ट करतो. ओके, ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड एन्झाईम्स बद्दल? सगळ्यांना समजलंय का? प्लीज लेट मी नो. ओके, so next is quiz time. Okay, your first question is, which of these is not part of nutrition? यापैकी कोणतं न्यूट्रिशनचा पार्ट नाही आहे? डायजेशन, absorption, excretion. Which is not a part of nutrition? Digestion, absorption, excretion. Yes, write in chat box. Yes, good, it's excretion. Next, the last part of digestion of food takes place in the stomach, small intestine, large intestine, esophagus. The last part of digession कुठे होतं? last part of digestion, stomach, small intestine, large intestine, esophagus. Please give me the confirm answer. It's B or C? It's C. लास्ट पार्ट विचारला आहे तुम्हाला. मोस्ट प्रोसेस असतं तर इट इज स्मॉल इंटेस्टाईन. सगळ्यात जास्त प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये होते, पण शेवटी लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये जातं की नाही? पाणी काय करतं, वॉटर ऍब्झॉर्ब इन दी लार्ज इंटेस्टाईन आणि तिथेच शेवटची प्रोसेस आहे ती एक्सक्रीशनची होते. ओके, इट्स लार्ज इंटेस्टाईन. The greatest amount of digestion of food in humans takes place in the mouth, stomach, small intestine, large intestine. सगळ्यात जास्त डायजेशनचा पार्ट कोणत्या पार्ट मध्ये कंप्लीट होतो? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. Yes, it's C. C, small intestine. Now, breaking down of food into simple soluble compound is called ingestion, digestion, nutrition, egestion. Breaking down of food into simple soluble compound is called ingestion, digestion, nutrition, egestion. Yes, anyone? Yes?
Yes, it's B. Actually, digestion, because they have asked you into small soluble compound. बघा, इंजेक्शन मध्ये सोल्युबल कंपाऊंड नाही होत, आपण तिथे फक्त छोटे छोटे पार्टिकल्स बनवतो. ऍक्च्युली प्रोसेस आहे डायजेशनची. डायजेशन मध्ये सोल्युबल कंपाऊंड होतात. ओके. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग डायजेशन फॅट्स आर converted or changed into amino acids, fatty acid and glycerol, sugar, glucose. डायजेशनच्या प्रोसेस मध्ये फॅट्स कशामध्ये कन्वर्ट होतात? अमायनो एसिड्स, फॅटी एसिड्स अँड ग्लिसरॉल, शुगर और ग्लूकोज. Yes, fats are converted into, very good, it's fatty acid and glycerol. Okay, next is what is the function of saliva? Yes, what is the function of saliva? Yes, anyone who wants to tell answer, please write your name in the chat box. Yes, Tanvi, put on your mic. Ma'am, saliva breaks down the complex form of carbohydrate into simpler form of carbohydrate. Okay. Anyone else? Anyone else? Yes, Rajdeep. Saliva is used for better digestion of food. It converts the food into small ball called bolus. Yes. Actually, saliva, that is salivary amylase, mix with our food and makes a bolus, to make a bolus. Okay. Next is what is the function of pancreatic juice? Pancreatic juice. Yes, what is the function of pancreatic juice? Yes, what are the pancreatic enzymes? Which pancreatic enzymes we saw just now? कोणकोणते pancreatic enzymes आपण बघितले? Yes, Tanvi. Ma'am, amylase breaks down starch and glycogen glycogen into Disaccharides. disaccharides and lipase breaks down fats into fatty acids and glycerol. ओके. आणि अजून कोणते आहेत? अजून आहेत प्रेझेंट पॅन्क्रियाटिक ज्युसेस, पॅन्क्रियाटिक एन्झाइम्स, ट्रिप्सिन, कायमोट्रिप्सिन अँड कार्बॉक्सी पेप्टाइडेज. ते काय करतात? दे ब्रेक डाउन पेप्टाइड्स इनटू अमाइनो ऍसिड अँड न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेझेंट. That nucleases breaks down nucleic acid into the nucleotides. Okay. बघा, न्यूट्रिशन इज द व्हेरी वास्ट टॉपिक. ओके. तुम्ही सगळ्यांमधला जी आपली डायजेशनची प्रोसेस आहे, मेकॅनिझम आपण पाहिलं, वेगवेगळ्या प्रोसेस आहेत, 4 to 5 प्रोसेसेस आर देअर. सगळ्यांमधला नीट एकदम फरक वाचून घ्यायचा आहे. ओके. देन आपण नेक्स्ट कव्हर करणार आहोत डायजेशन इन ग्रास इटिंग एनिमल. ओके. व्हॉट आर ग्रास इटिंग एनिमल कॉल्ड? येस, गाय, म्हैस यांना काय म्हटलं जातं? अजून एक शब्द आहे. एनीवन नोस? What are these grass eating animal? Yes, herbivorous is there, but one word is there for them. Yes, it's ruminants. Okay. So we will see in the next lecture digestion in ruminants, that are grass eating animals. Then feeding and digestion in unicellular organism, that is amoeba. One of you have asked me what is pseudopodia. So we will going to learn in the digestion in amoeba. When we will learn about digestive system of amoeba, then only there only we can learn what is pseudopodia. Okay. Then our teeth structure and function.
आपले जे काही दात आहेत, ओके, जेवढे दात आहेत आपले, त्या सगळ्यांचं स्ट्रक्चर, जे पुढचे दात आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं, वरचे 2 दात त्यांना काय म्हटलं जातं, या सगळ्यांचं स्ट्रक्चर आपण पाहणार आहोत आणि त्यांची नेमिंग सिस्टीम आहे, कोणाला काय म्हटलं जातं हे सुद्धा आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. अँड जसं आपण आज एन्झाइम्स पाहिले, तसं अजून न्यूट्रिशन मध्ये इम्पॉर्टंट आहे विटामिन्स. ओके, तुम्ही कितीतरी फूड, जे काही फूड मटेरियल आहे, बोर्नव्हिटा वगैरे, त्यांची ऍड पाहत असता टीव्हीला, तेव्हा तुम्हाला सांगितलं जातं की दिस विटामिन इज प्रेझेंट इन दिस विटामिन इज प्रेझेंट इन दॅट, असं सांगितलं जातं की नाही, यामध्ये हे विटामिन आहे, ते विटामिन आहे. तर त्या विटामिन्स बद्दल पण आपण शिकणार आहोत. ओके, कोणकोणत्या टाईपचे विटामिन आहेत, काही एक्झाम्पल्स देऊ शकता का तुम्ही मला विटामिन्सचे? येस, एनीवन? Can you give me examples of vitamins? Yes, right. लिहा. Yes, vitamin A, B, C, D, K. Yes, आणि विटामिनला मराठीमध्ये काय म्हटलं जातं? Yes, anyone? Yes, Rajdeep. मॅम जीवनसत्व. येस, गुड, जीवनसत्व असं म्हटलं जातं. ओके, आता सध्या पॅन्डेमिक चालू आहे कोविडचं, बरोबर? तर त्यामध्ये आपल्यासाठी कोणतं विटामिन इम्पॉर्टंट आहे? येस, एनीवन? सी. व्हेरी गुड. आता आपल्याला विटामिन सी ची जास्त गरज आहे. ओके, सो वी विल सी द विटामिन सी. ओके, आपण विटामिन सी आणि अजून असे काही त्याचे जे रिलेटिव्स आहेत, मेनी ऑफ द विटामिन्स, त्यांची जी फॅमिली आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये स्टडी करणार आहोत. तर आपला न्यूट्रिशनचा टॉपिक खूप वास्ट आहे आणि त्या टॉपिक मध्ये हे सगळं हळूहळू येणार आहे आणि आपण हे सगळं शांतपणे शिकणार आहोत. तर आज जे काही मी शिकवलं, कुणाला काही प्रॉब्लेम, एनी डाऊट? सगळ्यांना सगळं समजलेलं आहे का, सांगा मला. ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड वॉट एव्हर आय टॉट टुडे? Okay, so we are going to stop over here. Okay, so bye bye everyone, good night. You can leave the class now. Yes, thank you for patiently listening and answering all my questions. Bye bye. Yes, class leave करायचा आहे सगळ्यांनी. Please everyone leave the class now. Class left करायचा आहे.